안녕하세요. 부자들의 말을 전하는 부자의 말입니다. 오늘 모실 분은 투자의 신 워런 버핏인데요. 많은 사람들이 주식을 한 주라도 더 사려고 안달일 때 버핏은 오히려 내다 팔았어요. 그것도 제일 크게 들고 있던 애플을. 그러고는 그 돈을 쓰지도 않고 그냥 깔고 앉았죠. 세상에서 돈을 제일 잘 번다는 사람이 왜 돈을 안 썼을까요? It shows that Berkshire sold another 115 million shares of Apple in this last quarter. That's Berkshire's largest holding. 그렇게 쌓인 현금이 약 3,350억 달러. 회사 전체 자산의 4분의 1이 넘고 지난 25년 평균의 2배, 사상 최고였어요. 보통 그 정도 돈이 놀면 손이 근질거리는데 버핏은 태어냈죠. 마치 뭔가를 기다리는 사람처럼요. But I don't mind at all under current conditions. Building the cash position, I think. 다들 버핏을 투자의 신이라 부르죠. 그런데 오늘 이야기는 그가 뭘 샀느냐가 아니라 뭘 안 샀느냐예요. 사실 현금을 가만히 들고 있기란 쉽지 않아요. 남들 다 버는데 나만 뒤처지는 것 같고 누가 2배 벌었다는 얘기가 들리면 더 그렇죠. 그 조급함에 결국 제일 비쌀 때 올라타요. 그리고 꼭 그 무렵에 기차가 멈추죠. 그래서 사람들이 버핏한테 대놓고 물었어요. 대체 뭘 기다리는 거냐? 그 돈을 좀 쓰지 않고 뭐 하느냐고요. Well, I think that's pretty easy to answer. I don't think anybody sitting at this table has any idea of how to use it effectively. 버핏은 젊을 때부터 달랐어요. 주식을 오늘 사서 내일 파는 종이 쪽지가 아니라 회사의 한 조각으로 봤죠. 스승 벤저민 그레이엄에게 물려받은 원칙이에요. That's said much more eloquently than I can say it, but if you look at stocks as a business and treat the market as something that doesn't tell you, isn't there to instruct you, but it's there to serve you, it's such a simple approach that it's almost deceptive. Most things, if you keep working harder and harder at it, you learn a little more math or you learn a little more physics. But investments, you don't really have to do that. You really have to have your mindset properly. So. 버핏이 즐겨 쓰는 비유가 있어요. 투자는 야구와 달리 삼진 아웃이 없다는 거예요. So there are no called strikes in the business. The pitcher just stands there and throws balls at you. And if you're playing real baseball and it's between the knees and the shoulders, you either swing or you get a strike called on you. If you get too many called on you, you're out. In the securities business, you sit there and they throw U.S. Steel at 25 and they throw General Motors at 68, and you don't have to swing at any of them. They may be wonderful pitches to swing at, but if you don't know enough, you don't have to swing. And you can sit there and watch thousands of pitches and finally you get one right there where you want it, something that you understand, and then you swing. 평생 동업자였던 찰리 멍거는 한술 더 떴어요. 평생 딱 5번만 제대로 투자해도 50번 하는 것보다 나을 수 있다고요. 그래서 아무 공에나 함부로 방망이를 내밀지 않았죠. And Charlie always thought I did too many things. He thought if we did about 5 things in our lifetime, we'd end up doing better than if we did 50. 여기가 진짜 핵심이에요. 버핏에게 현금은 못 산 결과가 아니라 안 산 선택이에요. 시장이 무너져 다들 도망갈 때 바로 그 현금으로 헐값에 쓸어 담죠. 현금은 겁쟁이의 도피처가 아니라 기회를 노리는 실탄인 거예요. 버핏이 현금을 좋아하는 진짜 이유는 따로 있어요. 현금은 그 자체로 선택권이거든요. 남들이 다 팔 수밖에 없는 순간에 살 수 있는 사람은 현금을 쥐인 사람뿐이에요. 그래서 위기일수록 그 선택권의 값어치는 더 비싸지죠. We only swing at pitches we have going on. It's just that things aren't attractive, and there's certain ways that can change. Things get extraordinarily attractive very occasionally. 사실 이건 한 번의 우연이 아니에요. 버핏은 50년 넘게 똑같이 행동했거든요. 1969년 시장이 너무 뜨거워 살만한 게 사라지자 그는 아예 자기 투자 조합을 닫아버렸어요. 사람들 돈을 약 1억 달러나 그대로 돌려주면서요. 떠나는 이들에겐 안전한 채권에 넣거나 믿을 만한 다른 운용자에게 맡기라고 했죠. 큰 이유 하나가 지금 시장과는 도무지 발이 맞지 않는다는 거였어요. 그리고 몇 년 뒤 73년 폭락장이 오자 기다렸다는 듯
워싱턴 포스트를 제값의 4분의 1 가격에 사들였어요. 사고 나서 한참은 더 떨어졌지만 결국 수십 배가 됐죠. 1999년 닷컴 광풍 때도 마찬가지였어요. 다들 인터넷 주식으로 떼돈을 벌 때 버핏은 이해 못하는 건 안 산다며 비켜섰죠. 오히려 시장이 너무 비싸다? 앞으로 기대 수익은 형편없을 거라고 경고했고요. 사람들은 코웃음을 쳤어요. 그해 한 유명 경제지는 표지에 버핏 뭐가 문제냐며 그를 한물간 노인 취급했죠. 그럴만도 했던 게 버크셔 주가는 그해 20% 가까이 빠졌고 나스닥은 사상 최고로 치솟았으니까요. 그런데 바로 이듬해 거품이 터졌습니다. 나스닥은 거기서 80% 가까이 무너졌고요. 반대로 진짜 위기가 닥치면 버핏은 망설이지 않았어요. 2008년 금융위기, 다들 현금을 끌어안고 숨을 때 그는 지갑을 열었죠. 골드만삭스의 50억 달러, 지이의 30억 달러를 해마다 10% 배당을 받는 조건으로요. 미리 장전해둔 실탄이 있었기에 모두가 얼어붙은 순간에 방가쇠를 당길 수 있었어요. We will be bombarded with offerings that we'll be glad we have the cash for. 그러다 정말 마음에 드는 공이 오면 버핏은 누구보다 크게 휘둘러요. 2016년 버크셔는 애플을 조금씩 사기 시작했어요. 그런데 확신이 서자 2년에 걸쳐 무려 350억 달러를 쏟아부었죠. 애플은 곧 버크셔의 최대 보유 종목이 됐고 한때는 평가이익만 1000억 달러를 훌쩍 넘겼어요. 기다림은 가만히 노는 게 아니라 바로 이 한 방을 위해 실탄을 모으는 시간이었던 거예요. 그리고 영상 맨 앞에서 버핏이 판 게 바로 이 애플이었습니다. When something is offered that makes sense to us and that we understand and offers good value and where we don't worry about losing. We came pretty close to spending $10 billion not that long ago, for example. But we'd spend $100 billion. I mean, and those decisions are not tough to make. 물론 버핏도 늘 완벽하진 않아요. 2020년 코로나 폭락 때 그는 사상 최대인 1,300억 달러 넘는 현금을 쥐고도 섣불리 사지 않았어요. 들고 있던 항공주는 오히려 손해를 보며 다 팔아치웠고요. 왜 이번엔 2008년처럼 시원하게 안 사느냐는 비판이 쏟아졌죠. 실제로 결과만 놓고 보면 그 판단이 다 옳았던 것도 아니에요. 하지만 버핏은 확신이 안 서면 욕을 먹더라도 억지로 반가세를 당기지 않았어요. 대신 그해 하반기 일본 종합상사들의 조용히 베팅하고 자사주를 사들이며 자기만의 방식으로 움직였죠. We have made a lot of money by not wanting to be fully invested at all times. 그럼 그렇게 현금을 쌓아두면 손해 아니냐고요? 맞아요. 기다리는 동안엔 수익률이 남들보다 뒤처질 수도 있어요. 하지만 버핏은 그 뒤처짐을 진짜 기회가 왔을 때 크게 사기 위해 내는 입장료라고 봤어요. 결국 투자는 머리가 아니라 성격 싸움이에요. 버핏도 늘 말하죠. IQ가 높다고 이기는 게 아니라 남들이 다 흔들릴 때 혼자 흔들리지 않는 사람이 이긴다고요. 우리는 보통 반대로 하죠. 비쌀 때 불안해서 사고 쌀 때 무서워서 팔고요. 버핏은 평생 그 반대를 했어요. 그런데 그 기다림이야말로 제일 어려운 일이에요. 남들이 다 돈 버는 것처럼 보일 때 손 놓고 가만히 있는 거, 그거 정말 아무나 못하거든요. 그러니 다음에 통장의 현금이 괜히 불안하게 느껴질 때 한 번만 스스로에게 물어보세요. 이게 정말 게으른 건지 아니면 아직 휘두를 만한 공이 안 온 것뿐인지. 돈을 제일 잘 번다는 사람이 왜 현금을 깔고 앉아 있었을까? 답은 의외로 단순해요. 살 게 없었으니까. 그리고 살 게 생길 그날을 실탄을 장전한 채 기다리고 있었으니까요. 지금까지 부자들의 말을 전하는 부자의 말이었습니다. 부자들의 생각이 궁금하다면 구독으로 함께 해주세요. 다음에도 또 다른 부자의 이야기로 찾아올게요.